కొంచెం ముందు తెలుసుంటే తెలుగులో ప్రిపేర్ అయ్యేదానండి. సారీ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే. సో డిగ్నిటీస్ ఆన్ ద డాష్, మేడం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సిన్హా మేడం, అండ్ ఆల్సో బాబురావు గారు, అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్ సీతా మ్యామ్, అండ్ ఆల్ ద డిగ్నిటీస్ ఆన్ ద డాష్, ఆఫ్ ద డాష్, అండ్ పెద్దలందరికీ నమస్కారం, అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ డాక్టర్ సీత గారు మిమ్మల్ని ఇట్లా మేము చేశామండి, సెలెక్టెడ్ యూ ఫర్ దిస్ అంటే నేను ఇంత ఉంటుందని ఇమాజిన్ చేసుకోలేదండి. సో ఐఎమ్ ప్రివిలేజ్డ్ అండ్ ఆనర్డ్ టు బి హియర్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఆనెస్ట్లీ, నాకు అసలు ముందు తెలియదు, కానీ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారో చూడంగానే ఐఎమ్ టోటలీ ఫ్లాటర్డ్. అంటే ఇంత సోషల్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ బై వేరియస్ units of Lions International Clubs is really commendable. So definitely whatever I can do from my part, I am ready to impart my knowledge in various programs of Lions Club. Coming to my journey in ISRO, I am blessed to be an ISROite, where I can contribute with the help of space technology to the betterment of the society. So our process lone for 30 years I worked in a program called Disaster Management Support Program. దీని మూలాన ఏంటంటే శాటిలైట్స్ ద్వారా how the disasters can be actually mapped and how the government will be getting help with the help of the information which we derive from the satellite data. So that was about 20 years back. First initiation, it was the demonstration of the technology to the government as well as to the disaster management on the ground to do the relief and rescue operations. Tarvata, with the technology developments, we have come through a long way. Advancements in technologies helped us in reaching out to the disaster management on the ground in a very short time. So more number of satellites వచ్చేసాయి. So ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద డిజాస్టర్స్ ఇవ్వగలిగాము. తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్యూరింగ్ ద డిజాస్టర్స్, ముందే ఎర్లీ వార్నింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్. సో మిటిగేషన్ అంటే హౌ టు రెడ్యూస్ ద డిజాస్టర్స్ అండ్ మేకింగ్ ద డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ సొసైటీ is one of the important thing where I have worked. And the third thing is artificial intelligence and machine learning algorithms toni predict చేస్తున్నాం. సో ఫ్లడ్స్ కానీ, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కానివ్వండి, ఎర్త్ క్వేక్స్ కానివ్వండి, హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఎ వెరీ షార్ట్ టైమ్ యూజింగ్ దిస్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ అ రైట్ నౌ రిసర్చ్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు బి అన్ ఇస్రోయిట్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఆనర్డ్ అండ్ బ్లెస్డ్ టు బీ హియర్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్. అండ్ చెప్పాలి అంటే I like to impart my knowledge to the children especially. So the woman, as you know, the woman empowerment has increased and there's no field where we have touched upon. And that was shown as a Nari Shakti in the recent 26th Republic Day on Jan 26, where we were invited by the Honorable Prime Minister. The ISRO women scientists were invited. And అసలు ఏ ఫీల్డ్లో మనం లేమండి, అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ మనం ఉన్నాం. Now we are in the front run leading the nation. So that is what is the feeling we got when we have seen the Republic Day parade, which was actually the Nari Shakti which was on the display. So I only request all of you or your daughters or sisters or whoever it is to take the space research and technology to move forward. And then ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు సెండ్ ఎ ఉమెన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఆల్సో. సో దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ అస్. సో వీఆర్ ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ప్లానెట్సే కాదు, ఇంకా అవుట్ సైడ్ ప్లానెట్స్, యూనివర్స్ ఆల్సో వీ క్యాన్ కాంకర్. So that is what last message I would like to give. So thank you very much for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Manjushri Garu. Now I request Lion K. Karuna to introduce Majji Sri Devi. Majji Sri Devi is a social social worker. Where there is a need, she goes and helps those families, and she has been helping so many families
and she actually does group funding, and then out of that fund she helps the people who are in need. గాయాలను కత్తులతో పంచుకొని సమాజాన్ని నరుక్కుంటూ పోతారు కొందరు. అదే గాయాలను మెట్టుగా మలుచుకొని సమాజానికి అండగా నిలబడతారు మరికొందరు. ఆ కొందరే సమాజానికి ఊపిరి. ఆ ఊపిరి పేరే శ్రీదేవి. డబ్బున్న వారిని, పేరున్న వారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం మనిషి లక్షణం. కానీ శ్రీదేవి అలా కాదు. కష్టంలో ఉన్నవారిని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తుంది, ఎంత దూరమైనా సహాయం చేయడానికి. ఆపదలో ఉన్నవారి దగ్గరకు పరుగులు పెడుతూ నేనున్నానని భరోసా ఇస్తూ ఆదుకోవడానికి. ఏ దిక్కు లేని ముసలెవ్వలకు స్వంత మనవరాలై సాకుతుంది. అనాథలను హక్కును చేర్చుకొని తల్లి తండ్రి తానై వారి జీవిత బాధ్యతలను తీసుకొని ఆ బిడ్డను చదివిస్తుంది. భర్త మరణించిన చిన్న గూడు కూడా లేక పిల్లలతో దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్న వితంతు మహిళలకు తన స్వంత డబ్బులతో ఇల్లు కట్టించి వారి గుండెల్లో శాశ్వతంగా గూడు కట్టుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులు భారంగా భావించే వికలాంగులకు చేయూతని వారి కళ్ళ ముందు వాళ్ళ నిలబడేందుకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది శ్రీదేవి. వృద్ధులను ప్రతి నెల 3,000 పెన్షన్, మరెందరో పేదలకు ఉచితంగా ఆపరేషన్లు, ఇలా ఒక్కటి కాదు, తాను చేస్తున్న సేవలు అనూహ్య సామాన్యం. తనకున్న వయసుకి పెళ్ళి, పిల్లలు, జీవితం గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయంలో సమాజం బాధ్యత గురించి ఆలోచిస్తున్న గొప్ప మానవతావాది, నిరంతర చైతన్యమూర్తి. ఇలా ఎందరికో సేవ చేస్తూ ఎవరూ లేని అనాథలకు దగ్గరుండి నేనున్నానంటూ తల్లి తండ్రి తానై కన్యాదానం చేసే గొప్ప కార్యక్రమం కూడా చేపట్టింది శ్రీదేవి. ఈరోజు శ్రీదేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా 35 మంది శ్రీమూర్తులకు ఎంతో ఘనంగా సీమంతం వేడుకలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. శ్రీదేవి ఒక వ్యక్తి కాదు, వ్యవస్థ. స్నేహితుల దగ్గర కూడా చేయి బదులు వెంటనే దొరకని ఈ కాలంలో శ్రీదేవి దగ్గరకు వెళ్ళిన వారందరికీ చేయూత వెంటనే దొరుకుతుంది. ఎన్ని కన్నీళ్లను ఒంటరిగా తుడుస్తున్న ఈ చేతులు ఎన్ని కన్నీళ్లను ఒంటరై తుడుస్తున్నాయో ఆ చేతులకు నమస్కారం. మనుషులు వ్యక్తిత్వం వల్ల ఎదుగుతారు. చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి కష్టపడి ఈ స్థాయికి ఎదిగిన శ్రీదేవి ఎప్పుడు నేల మీదే ఉంది. అంతేనా, తన పేరు శాశ్వతంగా నేల మీద ఉండిపోతుంది. చాలామంది ఆయుష్ కుటుంబం కోసం, శ్రీదేవి ఆయుష్ సమాజం కోసం. సమాజమే శ్రీదేవి కుటుంబం. అందరికీ నమస్కారం. తనను సత్కరించుకుంటున్నందుకు మనందరం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి. అంటే వారు ఎంతో చేసి వచ్చారు సొసైటీ నుంచి. ఈ చప్పట్లు వారిని మరింత ఉత్తేజపరిచి మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుతున్నాను. మరొకసారి సంఘ సంస్కర్తలతో నేటి మహిళలకు స్ఫూర్తి ధాత్రి, ఎన్నెన్నో సేవా కార్యక్రమాల నిర్మాతవని సమాజానికి మెసేజ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అంజలి. రామాయణం హైలైట్ అవ్వడానికి కారణం ఒక లేడీ, ఆమె పేరే సీత గారు. ఇంత చక్కటి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపుదిద్దినందుకు మీకు నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. ఇందాక ఈ ప్రాంగణంలో మొదట నేను అడుగుపెట్టినప్పుడు పైన మేడ మీద రూమ్ చూపిస్తున్నారండి. చూపించినప్పుడు రూమ్ వెతుకుంటూ ఉంటే సడన్గా ఏదో తెలియని ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నాకు ఏదో కనిపిస్తున్నాయి. అది ఎంతసేపటికి పోవటం లేదు. కాసేపు అయ్యాక ఆలోచించాను అనమాట, ఏంటి వైబ్రేషన్స్ ఎంత పాజిటివ్గా వస్తున్నాయి, ఏంటి రీజన్ అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ నాకు తెలిసి 70% అందరూ లేడీసే ఉన్నారేమో కదా. సో ఆడవాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ యాక్టివ్గా ఉండటం, ఆనందంగా ఉండటం, ఎక్కడైతే ఆనందంగా ఉంటామో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ రావాల్సిందే కదా. సో అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఇప్పటికీ కొంతమంది లేడీస్ ఏం చేస్తున్నారు, మేము మదర్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే హౌస్ వైఫ్ అని సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నారు. సో హౌస్ వైఫ్ చేసిన పనులన్నీ ఒక్కసారి మగవాళ్ళని చేసి చూడమందాం, ఒక 1 month ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం. సో అంత ఈజీ కాదండి హౌస్ వైఫ్ క్యారెక్టర్ని ఫిల్ చేయడానికి. సో హౌస్ వైఫ్ అన్న పదానికి చాలా మంచి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పండి. సింపుల్గా మా మదర్ హౌస్ వైఫ్ అని ఎవరు కూడా చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా మా మిసెస్ హౌస్ వైఫ్ అని కూడా ఈజీగా చెప్పకండి. అదంత ఈజీ పని అయితే కాదు. సో
అంత పెద్దగా మాట్లాడలేను. ఎనీవే, మహిళలందరూ మనం లేనిదే అసలు మగవాళ్ళ లైఫ్ ఫుల్ఫిల్ కాదు. అందుకనేనేమో ఆ దేవుళ్ళు సైతం అర్ధనారీశ్వరుడిగా ఈశ్వరుడే తన భార్యని సగంగా పెట్టుకొని మన పవర్ ఏంటో ఆయన చూపించుకున్నారు. సో మనం లేని లైఫ్ మగవాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా నిండుతనం రాదు. మగవాళ్ళు లేకపోయినా మనం రంగంలో, మన ఇంట్లో, మన పిల్లల లైఫ్లో కూడా చక్కగా జీవితాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలం. బట్ మగవాళ్ళు ఉన్న ఇళ్ళల్లో ఆడవాళ్ళు కనుక లేకపోతే బెడ్రూమ్ దగ్గర నుంచి హాల్ వరకు అండ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి బట్టలు నీట్గా ఉంచుకున్న దగ్గర నుంచి కూడా ఏది కూడా నీట్గా ఉండదు. 10 మంది మగవాళ్ళు ఉన్న చోట ఒక్క ఆడపిల్ల ఉన్న ఇల్లంతా నీట్గా ఉంటుంది, రైట్? సో అది మహిళ యొక్క గొప్పతనం. ఇక నా గురించి చెప్పుకుంటే, నేను ఇప్పటికీ 6 years నుంచి ఈ సేవారంగంలో కంటిన్యూ అవుతున్నాను. ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్నా కూడా ఒక అమ్మాయిగా, ఒక మహిళగా ఎన్ని దుష్టశక్తులు నన్ను వెంట ఉండి లాగాలని, పడగొట్టాలని చూసినా మనం ఆడవాళ్ళం ఆదిపరా శక్తులం కదా, తిరిగి వాళ్ళపైనే రివర్స్ అవ్వగలం. కానీ మనం ఎక్కడ పడకూడదు, పడనివ్వం కూడా. సో అది మహిళల యొక్క గొప్పతనం. మరి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో నేను ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు చేస్తున్నదైతే చాలా తక్కువ. ఇంకా మున్ముందుకి చాలామందికి ఈ జీవితం ఉపయోగపడాలని ఆ దేవుడు అండ్ మీరందరూ కూడా నన్ను బ్లెస్ చేయాలని ఆశిస్తూ, థ్యాంక్ యూ.